So see here, the topic is reproduction in lower and higher plants. In the last lecture, we have seen about the structure of typical flower. Flower is the part that is involved in the sexual reproduction. So typical flower consists of calyx, corolla, androecium, vanusium. Out of that, androecium and vanusium, these are the essential whorls. So today we have to see about the structure of anther. Anther म्हणजे काय आणि ह्या anther पासून पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर कसा तयार होतो हे आपल्याला बघायचं आहे. नाउ सी हियर androecium म्हणजे काय? Androecium is the male reproductive whorl of the flower that is made up of stamen. Androecium हा अनेक stamen ने बनलेला असतो. Now this is single stamen. Stamen consists of anther, connective and filament. यातला anther हा जो आहे, anther is the most important, that is a fertile or gynaeceous part of the stamen because it produces the pollen grain. Generally or normally, the pollen grain, the anther is diathecous and tetrasporangiate. Diathecous means it is made up of two lobes, and the anther consists of 4 pollen sacs. So it is known as tetrasporangiate. Now, some of this due to differentiation or heterozygosity occurs in some of the hypodermal cells of the anther to produce archisporial cells. The archisporial cells divides into inner sporogenous cell and outer primary parietal cell. ह्यातल्या ज्या archisporial सेल असतात त्याच्यापासून इनर स्पोरोजिनस सेल तयार होतात and outer primary parietal cells तयार होतात. That inner sporogenous tissue, they form sporogenous cells, each sporogenous cell having ability to divide and form the microspores or the pollen grains. म्हणजे हा आतला जो भाग आहे त्याला स्पोरोजिनस टिश्यू म्हणतात. इट इज कॅपेबल ऑफ डिव्हिजन, इट अंडरगोज meiotic division to produce the haploid microspores. Now this is outer parietal layer that got differentiated into 4 layers. हा बाहेरचा जो भाग आहे parietal layer पासून 4 लेयर्स तयार होतात. इपिडर्मिस, आता इपिडर्मिस it is the outermost layer that is made up of tabular or flattened cells. It is protective in function. It is made up of single layer of cell. Next to epidermis there is endothecium. त्याच्या आतल्या बाजूला एक लेयर असते त्याला endothecium म्हणतात. It consists of, or cells of endothecium consist of fibrous thickenings that helps in the dehiscence of anther. म्हणजे हा anther मॅच्युअर झाल्यानंतर ब्रेक होतो, तो ब्रेक होण्यासाठी ही मदत करतो. आता त्याच्या आतल्या बाजूला मिडल लेयर्स. Inside the endothecium 2 to 3 middle layers are there. They get disorganized after maturity of the anther. And the fourth is tapetum. It is the innermost layer that encloses the inner sporogenous tissue and it provides nourishment to the developing microspore. या स्पोरोजिनस टिश्यू पासून किंवा मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून मायक्रोस्पोर तयार होतात आणि त्याला पोषण पुरवण्याचं काम हे टॅपेटम करतं. सो दिस इज अबाउट द वॉल अँड द पोलन सॅक. इन शॉर्ट, द फंक्शन ऑफ anther इज टू प्रोड्यूस द मायक्रोस्पोर ऑर पोलन ग्रेन. म्हणजे पोलन ग्रेन तयार करणं हे antherचं काम असतं. आता ही डायग्राम इनकम्प्लीट आहे असं वाटतंय कारण ही डायग्राम खूप आपल्याला वेळ खवय त्याच्यामुळे हा एक 1/4 पार्ट दाखवलेला आहे. एवढा जरी आपण काढला आणि त्याला ही नावं दिली तरी पुरेसं आहे. आफ्टर दॅट सी हियर द पॉइंट इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. म्हणजे काय? द फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. या anther मध्ये किंवा पोलन सॅक मध्ये असणाऱ्या मायक्रोस्पोर मदर सेलचं मेयोटिक डिव्हिजन होऊन त्याच्यापासून मायक्रोस्पोर तयार होतात त्याला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणतात. फॉर्मेशन ऑफ मायक्रोस्पोर, देयर इज मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. आता त्याच्या पुढे स्ट्रक्चर ऑफ मायक्रोस्पोर. मायक्रोस्पोर म्हणजे काय?
त्याला दुसरं नाव आहे पोलन ग्रेन. आता या ठिकाणी ही फिगर बघा. दिस इज द टिपिकल पोलन ग्रेन और मायक्रोस्पोर. Each pollen grain or each microspore is haploid, non-motile, unicellular body containing single nucleus. It is non-motile, न हालचाल करणारा. दुसरा haploid, haploid म्हणजे काय? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम किंवा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. आणि युनिसेल्युलर बॉडी म्हणजे एक पेशीय containing single nucleus. It is surrounded by two layers. That is known as sporoderm, and the outer layer is known as exine, inner layer is known as entyme. ह्याला दोन आवरण असतात. बाहेरचं आवरण हे एक्झाइन आहे, इनर म्हणजे आतलं लेयर हे एंटाइन आहे. एक्झाइन इट मे बी स्मूथ और विथ स्कल्पचर्ड पॅटर्न. काय म्हणजे एक्झाइन हे असं स्मूथ असतं, सरळ, किंवा ते आत बाहेर आपल्याला दिसतंय. दॅट इज स्कल्पचर्ड पॅटर्न. इट इज थिक and it consists of non-biodegradable component called as sporopollen. हे जे एक्झाइन आहे हे स्पोरोपोलिनियस घटकांनी बनलेलं असतं. दॅट इज रेजिस्टंट टू केमिकल. म्हणजे या पोलन ग्रेनवरती केमिकलची सुद्धा ऍक्शन होत नाही. त्याचं कारण म्हणजे एक्झाइन. ओके. नाउ द एक्झाइन at some areas एक्झाइन shows some thin area that is known as germ pore. एक्झाइन हे कंटिन्युअस असत नाही, मध्ये मध्ये त्याला गॅप दिसतात किंवा थिन एरिया असतात, त्याला म्हणतात जर्मोपोर. ड्यूरिंग जर्मिनेशन पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू द जर्मोपोर. जर्मिनेशन होताना या जर्मोपोर मधून पोलन ट्यूब बाहेर येते. दॅट इज द फंक्शन ऑफ जर्मोपोर. एंटाइम इट इज इनर लेयर दॅट इज थिन and made up of cellulose and pectin. So this is structure of pollen grain किंवा structure of microspore. याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. स्केच अँड लेबल दी पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनची आकृती काढा. 2 मार्काला हा प्रश्न विचारलेला आहे. आता त्याच्या पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. कशाला म्हणायचं मेल गॅमेटोफाइट किंवा तो कसा तयार होतो. या ठिकाणी पहा, पोलन ग्रेन और मायक्रोस्पोर इज द बिगिनिंग ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. मेल गॅमेटोफाइटची बिगिनिंग म्हणजे मायक्रोस्पोर. सो द मायटोटिक डिव्हिजन टेक्स प्लेस इन द पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस 2 सेल्स. याच्यामध्ये मायटोटिक डिव्हिजन घडतं. फर्स्ट मायटोटिक डिव्हिजन ऑकर्स इन द पोलन ग्रेन टू प्रोड्यूस द लार्ज व्हेजिटेटिव्ह सेल अँड स्मॉल जनरेटिव्ह सेल. ह्याच्यातनं जी मोठी पेशी तयार झालेली आहे त्याला व्हेजिटेटिव्ह सेल किंवा ट्यूब सेल असं म्हणतात, आणि लहान सेल असते जनरेटिव्ह सेल. व्हेजिटेटिव्ह सेल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल इन विच द जनरेटिव्ह सेल फ्लोट्स. ओके. नाउ सेकंड मायटोटिक डिव्हिजन टेक्स प्लेस इन द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस. आता याच्यामध्ये बघा, दिस इज व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस, दिस इज जनरेटिव्ह न्यूक्लियस. अगेन that generative nucleus undergoes mitosis or mitotic division to produce the 2 male gametes, and this type of pollen grain is saved from the anther during pollination. Such a type of pollen grain is deposited on the stigma. It start to germinate to produce the pollen tube. मग जेव्हा हा पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती जाऊन पडतो तेव्हा त्याचं जर्मिनेशन सुरू होतं. म्हणजेच द पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू द जर्म पोअर अँड मेल गॅमेट्स आर कॅरीड बाय द पोलन ट्यूब. ॲट द टिप देर इज अ ट्यूब न्यूक्लियस. अगदी टोकाला ट्यूब न्यूक्लियस आहे. ड्युरिंग फर्टिलायझेशन इट डिसऑर्गनाइज अँड द 2 मेल गॅमेट्स आर इन्व्हॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलायझेशन. सो दिस इज द पॉइंट मेल गॅमेटोफाइट. आता मेल गॅमेटोफाइट ह्यातलं नेमकं कशाला म्हणायचं? द पोलन ट्यूब इथून इथपर्यंतची द पोलन ट्यूब अलॉंग विथ 2 मेल गॅमेट्स अँड सायटोप्लाझम इज कॉल्ड ॲज मेल गॅमेटोफाइट. इथपर्यंत आपण आलो. आता हे जे 2 मेल गॅमेट तयार होतात हे फर्टिलायझेशनच्या प्रोसेसमध्ये भाग घेतात. अशा पद्धतीने आपल्याला आता स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉवर मधला दुसरा पार्ट पुढच्या भागात बघायचा आहे, गायनोसियम, की ज्याच्यापासून फिमेल गॅमेट तयार होतो. म्हणजे मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट, दे फ्यूज टू फॉर्म द झायगोट, देन एम्ब्रियो, देन फ्रूट अँड सीड.
Okay, thank you.